journey has begun for teachers' fraternity as the TRS party is promoting the teachers to participate in right governance of the party. I request all the dignitaries to join together for the lighting of the lamps. I request everyone to join together for the lighting of the lamps, sir. Thank you, dignitaries. Now I request Shri P.L. Srinivas Garu, President TPCS Management and Staff Welfare Association, to address the gathering. Respected today's chief guest for the Telangana Private Colleges and School Management and Staff Welfare Association, Honorable Minister Sri K.T. Ramarao Garu, respected, well known in Secunderabad area, previously contested for MLC, today Member of Parliament Sri K. Keshwara Garu, respected, the very familiar in Hyderabad city as a minister, as MLA many times, Sri Talasani Srinivas Yadav Garu, again, who contested for the MP election, Mr. Sai Garu, respected, the Mehboob College Society President, MP Ravindranath Garu. He is the chief editor of Deccan Chronicles previously. ఆయన కలం చాలా బలంగా ఉండేది అప్పుడు. Respected Dr. Prem Narayan Garu, Chairman SVIT, Sri Padmarao Garu, is a former President of Economic Council, Kasturba Gandhi College Chairman, many institution Chairman Mr. Padmarao Garu, respected Naresh Yadav Garu, he is the Secretary for the Mehboob College institutions, respected Ashish Garu, he is the Chairman of the Ashish Garu, he is the Chairman of Delhi Public School Group of Delhi Public School in Secunderabad, Nasharam and other engineering colleges and Pallavi Group, respected our General Secretary Mr. Sushil, he is the Secretary of the organization, also is the Director of Pallavi Model School, Boduppal. Respected Harish Garu, is the Coordinator of our organization. Mr. Raj Kumar Garu, is the Coordinator of our organization and the Vice President of Exhibition Society, Mr. Vinay Garu. Respected ex-corporator of this area, Rupa Garu. Respected principals, lecturers, all the management members, teachers, students and press,
and all the teaching and non-teaching staff, police, I welcome today's function. Today is facing lot of problems, particularly for the women's. We have celebrated yesterday Women's Day at exhibition grounds. Our women candidate, Surabhi Vani Devi, contesting for the MLC elections. Due to that, all the graduates we called here for interactive with the Honorable Minister Sri K.T. Ramarao Garu. He is familiar in not only in Telangana, throughout India and in the world also. I think you have watched recently in the TVs with the MNC people. Today, our state is a new state, baby of 6.5 years. Even though our state is safe with the T-SHEAM, C-TEAM, with the electricity, education, medical aid, most of the principals, lecturers, in the COVID period also, just now asked our Honorable Minister, in COVID period, what is your program? Sir, all the principals and staff, they worked very hard from the home, online classes. I appreciate all the principals and staff and our institutions of here. Particularly, they have seen that they have to look after their family, their children, their grandparents, and their in-laws, etc. Even though I appreciate all the colleges, I know all the schools, they have conducted perfectly in the COVID period for the Zoom classes with the students. I congratulate and also ask one question. Everybody has got the salaries. Yes, our team got the salaries every month with the percentage of 80, 90 and 100%. This I also told. It is true? It is true now? Yes, yes. We have given, sir, for our institution. So, today, fees you are not get, huh? Okay, fees we definitely will ask the government to pay. Today, ఈ రోజు నిజంగా మన అదృష్టంగా భావించాలి. మన భారత మాజీ ప్రధాని స్వర్గీయ పివి నరసింహారావు గారు వారి సంస్కరణలు ఈ దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలో కూడా ఈరోజు మన భారతదేశంకు చేసినటువంటి సంస్కరణ చేసినటువంటి వ్యక్తి, ఒక ముఖ్యమంత్రిగా, ఒక కేంద్ర మంత్రిగా, ఒక ప్రధానమంత్రిగా అతను చేసినటువంటి సేవలు కూడా ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు గుర్తించి సంవత్సరాల పాటు వారి కార్యక్రమాలు చేయడము. అదే కాకుండా పివి నరసింహారావు గారి కూతురికి ఈరోజు ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ఇచ్చి, నిజంగా చెప్పాలంటే వాణి గారిని ఏ విధంగా గుర్తించాను నేను మీకు తెలుసు, అందరు మెంబర్షిప్ చేశాను. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ సార్. టుడే వాణి గారికి టికెట్ ఇచ్చినందుకు నాకన్నట్టుగా మేము పనిచేస్తూ ఉన్నాం. వెరీ హ్యాపీ. ఏ గుడ్ సెలెక్షన్ ఫ్రమ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్, ఫ్రమ్ ద పార్టీ. Because Vani Garu, she is the founder of many institutions. She is as a lecturer, as a principal. She has done wonderful job for the society. As a prime minister ga undi kuda వాళ్ళ ఫాదర్ ఎప్పుడు కూడా నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ డాక్టర్ అని కూడా ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు. ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పుకోలేదు. ఈరోజు తెలంగాణ కొత్త స్టేట్ వచ్చింది. కేసీఆర్ గారు ఎన్నో పథకాలు చేసేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతున్నారు. దేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల కన్నా, అన్ని రాష్ట్రాల కన్నా ముందుకు తీసుకెళ్ళబోతున్నారు. కాబట్టి నేను తప్పకుండా కంటెస్ట్ చేసి కౌన్సిల్లో ఉండి నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకే కానివ్వండి, నిరుద్యోగులకే కానివ్వండి, లెక్చరర్స్కే కానివ్వండి, ప్రిన్సిపల్స్కే కానివ్వండి, మేనేజ్మెంట్కే కానివ్వండి, నేను తప్పకుండా సీఎం గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి మీ సమస్యలన్నీ కూడా నేను పరిష్కారం చేస్తానని చెప్పడం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు ముగ్గురు క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు. బీజేపీ క్యాండిడేట్ గెలిచినా మనకేం లాభం లేదు, వాళ్ళు అరుస్తే ఏమొచ్చేది లేదు, అవన్నీ కూడా వేస్ట్ అని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా
ఈరోజు ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు 93 మంది, వాళ్ళంతా వేస్ట్. ఈరోజు ఒక ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ నాకు తెలుసు, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు గారు 2 సార్లు గెలిచారు. నా ఎంబడే 2007లో గెలిచారు. 400 ఓట్లతో నేను ఓడిపోయినాను. అయినా కూడా ఆయన 2 సార్లు గెలిచి ఈ రాష్ట్రానికి ఏం చేయలేదు, ఈ ఒకటి గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా ఏం చేయలేదని మీకు మనం చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా రామచంద్రరావు గారు యాజ్ అడ్వకేట్గా, యాజ్ బార్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్గా, యాజ్ ఎమ్మెల్సీగా, ఒక నాయకుడుగా కూడా నిన్ననే నేను పేపర్లో చూశాను. బార్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు అడిగే ఒక కూలర్ పెట్టమంటే కూలర్ కూడా పెట్టలేనటువంటి వ్యక్తికి మనం ఓట్లు వేస్తామా? ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఈరోజు వాణీదేవి గారు గెలిస్తే తప్పకుండా ఇటు మేనేజ్మెంట్సే కానివ్వండి, ఇటు ఉన్నటువంటి స్టాఫ్సే కానివ్వండి, తప్పకుండా మనకు మద్దతు ఉంటుంది. ఆమె తప్పకుండా సాయం చేస్తారు. మన కేటీఆర్ గారు ఉంటారు, మన కేశవరావు గారు ఉంటారు, తలసాని గారు ఉంటారు, ప్రభుత్వం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఓటు సురభి దేవి గారికి వేసేసి, మీరు సురభి దేవి గారిని అత్యధిక మెజార్టీ చేస్తే మన అసోసియేషన్ నుంచి తప్పకుండా నేను కూడా రికమెండేషన్ చేసి, ఏ స్టాఫ్కి ఏ ప్రాబ్లం ఉంది, ఏ నిధితోకి ఏ ప్రాబ్లం ఉంది, ఏ ప్రిన్సిపల్కి ఏ ప్రాబ్లం ఉంది, ఏ మేనేజ్మెంట్కి ఏ ప్రాబ్లం ఉంది, తప్పకుండా వాళ్ళ దృష్టికి వెళ్ళి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ సమస్యలన్నీ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళేసి వాళ్ళు సాల్వ్ చేసేందుకు మేము ముందుంటామని చెప్తూ, నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా పెద్దలు గౌరవనీయులు మన ఈ యొక్క మహబూబ్ కాలేజ్ అధ్యక్షులు చైర్మన్ ఎంపీ రవీంద్రనాథ్ గారిని కొద్దిసేపు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. Good morning, ladies and gentlemen, respected dignitaries on the dais, all the lecturers, principals, students, other graduates over here. I never expected that, I'll be called over here to address you all. But I felt that, it is, when given an opportunity, let me talk, what is my opinion regarding these elections. In fact, Vani Garu, who is the daughter of late P.V. Narasimha Rao, as you all know, she is an educationist. She is running her own institutions. Now from academics, she has entered into politics. In fact, what I felt was, I interacted, with her family long time back. My first interaction with the PV's family was when P.V. Rangarao, PV's son, was my classmate in journalism. Later on, after journalism, I became a journalist. I interacted with, P.V. Narasimha Rao when he was here in the state, when he was chief minister and all. And in fact, talks with then President, Francois Mitterrand in France. So I had an opportunity of knowing him very well, and now his daughter is standing over here. But one thing, more than anything, it is very necessary that as our state government, as our leaders are all now wanting that, women should be given empowered, and I think it's a very good opportunity, and the government has given an opportunity to such a good lady, and an opportunity has come for all of you to see that, she gets elected and prove that women are really needed over there in every aspect. Thank you very, very much. I request Yashasvi Garu 2 minutes. I request to speak 2 minutes. Good afternoon, KTR sir, Talsani Srinivas Yadav sir, Keshav Rao sir, SVIT and Mehboob College Management, and PL Srinivas sir for giving me this opportunity. I've recently got to know that our Chief Minister, మన తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ కేసీఆర్ గారికి లా డిగ్రీ కూడా మన కాలేజ్లోనే చేశారంట. So it's a proud moment for all of us. Before I greet the audience, I want to ask you 2 questions. How many of you know who is P.V. Narasimha Rao sir? Can you please raise your hands? Yeah, obviously our generation, మన fathers గానీ మన grandfathers అందరికీ తెలుసు. కానీ యాక్చువల్గా మన kids గానీ మా cousins ఎవరు నన్ను అడిగితే they only know him as the Prime Minister of our country. But why or who have made him the forgotten Prime Minister, as they say? That is because of
చాలా మంది లైక్ యాజ్ కాంగ్రెస్ హ్యాస్ నేమ్డ్ హిమ్ ద ఫర్గాటెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆర్ హూ వాజ్ యాక్చువల్లీ బిహైండ్ ద ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్. ఆయన పిఎం అయినప్పుడు 1991లో రాజీవ్ గాంధీ గారిని చంపేసిన తర్వాత దేశం అప్పుల పాలైపోయి ఆ స్టేజ్లో ఉండే, ఇంపోర్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుండే, ఎక్స్పోర్ట్స్ డిక్రీజ్ అవుతుండే, దేశం అప్పుల పాలైన టైంలో ఐ స్టిల్ రీకాల్ హిస్ వర్డ్స్ ఆన్ దిస్ ఒకేషన్. Naturally, there is a long distance to go. This is not all. This is not the final solution. This is only the beginning. If you do not have a beginning, then you cannot have an end. Therefore, the journey, Mahaprasthanam, starts today after taking these decisions. I think it's a similar occasion for all of us, while TRS party has given a chance for Mr. Vani Devi ma'am for her beginning of a political career. My father always says, to teach is to touch a life. To teach is to touch a life. Mrs. Vani Surabhi Devi ma'am, she's an artist, a social activist, principal, director, and a manager of so many college institutions. What more do we need? She has been touching lakhs of lives through her academic institutions. I also take this occasion to remember our Mudda Bidda, P.V. Narasimha Rao sir, not only just of the Telugu state, but he's the true son of the soil of India. It's a shame that the country, when sir died, the All India Congress Committee office, asal బాడీని లోపల కూడా తీసుకొని రానియలే. బట్ మనందరికీ అదొక అదృష్టం. దున్నపోతుల మీద వర్షం కురిసినట్టు కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఎంత చెప్పినా కూడా అర్థం కాదు. బట్ ఐ థ్యాంక్ కేసీఆర్ సార్ అండ్ కేటీఆర్ సార్ ఫర్ గివింగ్ అస్ అన్ ఆపర్చునిటీ. లాస్ట్ ఇయర్ సార్ 100 years బర్త్డే అయినప్పుడు ఇంత బాగా సెలబ్రేట్ చేసినాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు కూడా దీని ముందు అంత బాగా తెలిసిందేది కాదు పివి నరసింహారావు సార్ గురించి. But thank you, sir, for giving us this opportunity. And why graduate MLC elections is very important. మొన్ననే GHMC elections లో turnout కొంచెం low వచ్చిందని అందరం అనుకున్నాం because of COVID and because not everyone is as educated as all of you guys, right? So, all the teachers and the graduates, whoever is going to vote, I request the academic institutions to provide buses for them. మా పల్లవి group of institutions, Mehboob College, SVIT, అందరం buses provide చేస్తాం మీ అందరికీ. ఎవరికి ఓట్ వేసినా కూడా ముందుకెళ్ళి ఓట్ వేయండి. వన్ పార్టీ విల్ విన్ ఆర్ ఇంకొక పార్టీ గెలుస్తుంది, బట్ డెమోక్రసీ ఉండాలి. డెమోక్రసీ ఉండాలంటే మీరు వెళ్ళి ఓట్ వేయాలి కంపల్సరీ. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీవన్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. తలసాని సాయి గారు మాట్లాడవలసింది కొంత. Jai Telangana, welcoming all the dignitaries on the stage and all the dignitaries in front of the stage. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Thank you all of you all who has educated us all along this life to come on to this dais and talk a few words regarding our candidature. Not taking much time because higher dignitaries will be addressing you all. What they have done, what you have seen, what is the stage today, what is the development graph today, what are the opportunities today, what is employment today, what was it before. Not taking all you through that, I would like to request you all, kindly please practice what democracy has given you, your first civil right to vote. Since you are all senior voters, I would like to request you all to also please communicate and aware your colleagues, your friends, that March 14th is a voting day, not a holiday. I would like you to do two things. On March 14th, remember first thing to vote, that is the constitutional right, not taking it as a long weekend because March 11th, 12th, 13th and 14th are holidays. Kindly please come out and vote. The graduate of the country should be the front warriors to aware rest of the people for voting. Number two, select a right candidate. Out of 93 participants in this graduate election, only S. Vani Devi, Surabhi Vani Devi Garu is the only female candidate. So I request you all to continue your March 8th Women's Day until March 14th Women's Weekend. So kindly please vote for S. Vani Devi Garu. Make sure we give our honors to the great man whose reforms today we are enjoying, the financial liberty of this country due to P.V. Narasimha Rao Garu, the tall man. I would request all of you all to kindly pay honors by blessing his daughter. Vote for S. Vani Devi Garu, serial number 4. You have to do a numeric 1, not ONA 1. You're all
respected members, all voters are all senior voters. Kindly please aware all of us. Do not please take it as a long weekend holiday. Kindly please come out on March 14th. It's a voting day. The country needs you. Mostly graduates. The country needs you all the first. So come out and vote. Thank you so much. ఇప్పుడు పెద్దలు గౌరవనీయులు పార్లమెంట్ సభ్యులు కె కేశవరావు గారిని మాట్లాడవలసింది. Good morning, everybody. I'm really happy to be amidst you, and you know the purpose. Let us not hide it. I've come here to seek your vote, but I really feel proud to talk about my own self. Whenever I see teachers, my heart goes to them for simple reason. I have not remembered, or do I remember your thing, your contribution. That is why we don't have a politician's day. We don't have a clerk's day. We don't have officer's day. We have 2 days. One is teacher's day, when the entire nation gets up on early morning to pay their reverences to you, and is an army day. Well, having said all this, let us now concentrate on what we have come for. We have, I have an apology to make, that is, the candidate could not make it, although she's stuck in one of the meetings there. She should have been here, but she's not there. With that apology, I think all of you would excuse, but she's just like you. She's not any different lady. When I look at you all, I only see her in you, in education. So you have with you your own colleague contesting. This election is an important election for you, not because of there is any candidate or anything. It is because of pamphlets. When people asked her in a press conference for fighting at all, because we must sort it out things, sit down and sort out things amicably and go. That exactly is the approach of Vani Devi to all the problems, including teachers. I am conscious because I have been an education minister of this state for a very long time. One thing I can tell you is, I know the problems of the private institutions. In those days, private institutions are not as many as they are today. But these private institutions have their problems, and the students and the parents have their problems with you. All these can be sorted out. I can tell you one thing. The kind of attitude, the approach this government has towards private institutions, sorting out problem, but the government has always been on the positive side to solve those problems. This MCR is concerned. Our Chief Minister, like we believe, touch the feet of elders. Today I see a lot of teachers here, but to make things very apt, I would rather say, most of you, these elections coming on 14th, come during the holiday season. We have heard that, and don't be in a holiday mood. All that we can request you is to make it a point to go to the polling. That would really solve much of our who had not gone to the polling booth, and motivate them to go there. This is the second job that we can take it up. So I would rather now say, all of you are certainly graduates, registered voters. Even if you are not one, my request would be, you have a lot of friends who are registered. Please spare us some time wherein you would be influencing them, or where you would be motivating them, where you would be telling them, requesting them on our behalf to vote for us in this. There are 3 points I would like to say. Please don't be in a holiday mood, because it's a holiday season at that time. Please do it in the first voting in the first. 3, please also, not only you have a lot of, each one of you at your residence, if you look right, there are 3 to 4 houses, other problems, solutions that we have with us. So these things related, my only request would be,
because I'm little experienced in this. I'm so happy today. I have today along with me all my supporters of those days, like Ravinder, like Padma. So the same enthusiasm, same commitment, if you can lend us this time and take us to success, I shall be very thankful. Thank you very much. And Srinivas Yadav, Atal Srinivas garu. రోజు తెలంగాణ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ సెమినార్లో గౌరవ ముఖ్య అతిథి మరి వేదిక అదేవిధంగా ఎస్ఎస్వి మాలిక గారికి, హరీష్ గంగిశెట్టి గారు, రాజ్ కుమార్ గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు, ఇక్కడికి వెంచేసినటువంటి ప్రిన్సిపల్, గ్రాడ్యుయేట్ ఎలక్షన్లో భాగంగా తప్పకుండా గ్రాడ్యుయేట్స్ అంతా ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చాలా డెమోక్రసీగా మీరందరూ అవేరే ముందుకు రావాల్సి ఉండడానికి కాదు. దయచేసి like K. Ramaram garu, Keshav garu, Srinivas Yadav. So we are very happy to have this occasion. And my only appeal is because Harish garu, Raj Kumar garu, Sushil garu, ఇంకా వేదిక పైన ఉన్న రూప గారు, ఇంకా పెద్దలందరికీ వేదిక పైన ఆసీనులైన పెద్దలందరికీ, వేదిక ముందు చాలా ఓపికగా చాలాసేపటి నుంచి ఉన్న గౌరవ టీచర్స్ అందరికీ పేరు పేరున, టు ఆల్ ద లేడీస్ and gentlemen in the gathering, very good afternoon, and particularly to the ladies, belated happy International Women's Day. We couldn't wish you yesterday, so I thought we'll take this opportunity and greet you today. Peddalu Keshav garu, Srinivas Yadav garu చాలా విషయాలు చెప్పారు క్యాండిడేట్ గురించి. నా విజ్ఞప్తల్లో ఒకటే, గత 6-6.5 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ హైదరాబాద్లో ఉండేదో ఏ రకమైన పరిస్థితి ఈరోజు ఉందో ఒకసారి దయచేసి ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతాను. సరిగ్గా ఈ సమయంలో 7 ఏళ్ల కిందట అప్పటికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు సంబంధించిన బిల్లు పార్లమెంట్లో పాస్ అయింది. ఫిబ్రవరి 18th నాడు పార్లమెంట్లో బిల్ పాస్ అయింది. కానీ 2 జూన్ 2014 వరకు కొత్త రాష్ట్రం ఇంకా ఏర్పడలేదు. ఆ మధ్యలో ఉండే సంధికాలంలో ఫిబ్రవరి నుంచి జూన్ వరకు చాలా చర్చలు, ఏ టీవీ చూసినా, ఏ పేపర్ తీసినా రోజు చర్చలు, డిబేట్స్ విపరీతంగా జరిగేది. అందులో ప్రధానంగా ఏముండేది అంటే, సరే తెలంగాణ వచ్చింది, పరిష్కారం అయిపోయింది అంటే సహజంగా మనం ఇంకా మిగిలిన సమస్యలు ఇదే రాష్ట్రంలో, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో నేల విడిచి సాము చేయకుండా అంతరిక్ష పరిజ్ఞానం గురించి, రాకెట్ సైన్స్ గురించి మాట్లాడకుండా విద్యారంగానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి విద్యారంగంలో కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో కూడా మీకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది. గడిచిన 6.5 సంవత్సరాలుగా విద్యారంగంలో కూడా కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకుని వచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు రాష్ట్రంలో కేవలం 248 గురుకుల పాఠశాలలు మాత్రమే ఉండేది. ఓన్లీ 248 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్తగా ఒక 647 గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టి మొత్తం దాదాపుగా 1000 పాఠశాలలకు తీసుకుని వెళ్ళి అందులో 4,32,000 అంటే 4,32,000 స్టూడెంట్స్కి ఒక్కొక్కరి మీద ఒక ప్రైవేట్ కాలేజీలో, ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఎట్లా అయితే ఖర్చు పెడతారో అదే పద్ధతుల్లో 1,20,000 రూపాయల చొప్పున ఒక్కొక్క విద్యార్థి మీద, ఒక్కొక్క విద్యార్థిని మీద ప్రభుత్వమే ఖర్చు పెడుతూ వారి బట్టలు, పుస్తకాలు, వారి భోజనం, దుప్పట్లు, బోర్డింగ్, మొత్తం అన్ని వసతులు కూడా ప్రభుత్వమే చూసుకొని వారికి నాణ్యమైన విద్య అందిస్తూ భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనే మాట నేను ఎయిమ్స్లో ర్యాంక్స్ వస్తుంటే కావచ్చు. దాదాపు కేవలం పోయిన 6 సంవత్సరాల్లో 12,800 కోట్ల రూపాయలు, 12,800 crores of money has been disbursed to millions of children, to lakhs of children as fees reimbursement. పిల్లల కోసం వారి చదువు ఆగకూడదనే ఉద్దేశంతో వారు ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో చదువుకున్న వారికి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ని కూడా ప్రభుత్వం అందించి పోయిన 6 సంవత్సరాలుగా 12,800 కోట్ల రూపాయలు మరి వారి కోసం ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ రూపంలో అందించింది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. అది మాత్రమే కాదు, భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఎవరైనా అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ బాగా చదువుకొని నేను మరింత మెరుగ్గా చదువుకుంటాను, విదేశాలకి పోతాను, అక్కడ కూడా చదువుకుంటాను అంటే దేశంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇవ్వడం లేదు. కేవలం ఒక కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం మాత్రమే
డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ పేరిట, మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే స్కాలర్షిప్ పేరిట, వివేకానంద స్కాలర్షిప్ పేరిట ఈరోజు వేలాది మంది విద్యార్థులకి 20 లక్షల రూపాయలు, ఒక్కొక్కరికి 20 లక్షల రూపాయలు చొప్పున ఇచ్చి విదేశాల్లో కూడా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లు, పిహెచ్డీలు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఇంకా చెప్పాలి అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్తగా 53 డిగ్రీ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్తగా 11 పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. I'll give you one statistic which will make you understand the kind of importance Telangana government has given to teaching and students, educational institutions. తెలంగాణ రాకముందు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ప్రాంతంలో 65 ఏళ్లలో, అప్పటి నుంచి 65 ఏళ్లలో ప్రభుత్వాలు నడిపిన పెద్దలు మొత్తం 65 ఏళ్లలో ఏర్పాటు చేసింది 5 మెడికల్ కాలేజ్. కేవలం 5 అంటే 5 మెడికల్ కాలేజ్. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ 6 ఏళ్లలో 65 ఏళ్లలో వాళ్ళు 5 మెడికల్ కాలేజీలు పెడితే ఈ 6 ఏళ్లలో ఆ సంఖ్యను రెట్టింపు చేసి మరొక 5 మెడికల్ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనే మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. నేను చెప్పేది ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ కాదు, గవర్నమెంట్ రన్ మెడికల్ కాలేజెస్. One has been established in Suryapet, another one in Nalgonda, ఇంకొకటి మహబూబ్ నగర్, మరొకటి సిద్దిపేట, మరొకటి ఆదిలాబాద్లో ఒక 5 కొత్తగా 65 ఏళ్లలో వాళ్ళు 5 మెడికల్ కాలేజీలు చేస్తే మా ముందున్న ప్రభుత్వాలు మేము 6 ఏళ్లలోనే కొత్తగా 5 మెడికల్ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేశాం. దిస్ గోస్ టు షో యూ ద కైండ్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అండ్ కేసీఆర్ గారి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టువర్డ్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్రమోటింగ్ ఆర్ చిల్డ్రన్ టు కంపీట్ విత్ ద వరల్డ్. ఇంకా ఇది మాత్రమే కాకుండా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు చిన్న స్థాయి నుంచి, అంగన్వాడీ స్థాయి నుంచి మొదలు పెడితే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ దాకా ఏ స్టూడెంట్ అయినా కూడా వారు మంచి పౌష్టికాహారం తినాలి అన్న ఉద్దేశంతో అంగన్వాడికి పోతే బాలామృతం, సర్కార్ బడికి పోతే, గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పోతే ఈరోజు సన్న బియ్యంతో భోజనం. మీరు ఒక విషయం చెప్తే మీకు ఆశ్చర్యం కూడా కలుగుతుంది. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రాకముందు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో మిడ్ డే మీల్ ప్రోగ్రాం ఉండేది, లేదని కాదు. కానీ ఆనాడు ఆ దొడ్డు బియ్యంతో భోజనం పెట్టేది. మనం ఇళ్లలో కూడా ఎవరూ తినం. అట్లాంటి బియ్యంతో ఏదో పెట్టినామా అంటే పెట్టినాం అన్నట్టు, తూతూ మంత్రంగా పేదవాడి పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం పెట్టినా తింటారు అన్నట్టు ఆనాడు దొడ్డు బియ్యంతో భోజనం పెట్టిన పరిస్థితి ఉంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొలత అనేది లేకుండా పిల్లోడు ఇంతే తినాలి, ఇంత క్వాంటిటీ తినాలి అని లేకుండా అది కూడా ఉండేది. దెర్ వాజ్ అ రాషన్ ఈవెన్ ఆన్ హౌ మచ్ టు ఈట్, హౌ మచ్ యూ షుడ్ ఈట్, అది కూడా తీసేసి, క్యాప్ తీసేసి సన్న బియ్యంతో నాణ్యమైన భోజనం. ముఖ్యమంత్రి మనవడు మనమరాలు ఏ బియ్యంతో భోజనం చేస్తారో అదే బియ్యంతో ఈరోజు పేదింటి బిడ్డల కడుపు నిండా భోజనం పెడుతున్న సంస్కారవంతమైన ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనే మాట మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. సో చెప్తూ పోతే ఎడ్యుకేషన్ రంగంలోనే ఇంకా నేను చాలా చెప్పొచ్చు. ఇంకా చాలామంది ఇక్కడ మీరంతా టీచర్స్ కాబట్టి బేసిక్గా మీకు ఇందాక నేను రాగానే పిఎల్ శ్రీనివాస్ గారిని అడిగిన, శ్రీనివాస్ గారు మీరు కోవిడ్ టైంలో, కరోనా టైంలో, లాక్డౌన్ టైంలో, బికాజ్ యు ఆర్ కాలింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ తెలంగాణ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ అండ్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అన్నారు. మరి నాకైతే చాలామంది మెసేజ్లు పంపిస్తూ ఉంటారు సోషల్ మీడియాలో, ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్స్ పంపుతూ ఉంటారు, అన్న మాకు శాలరీస్ రాలేదు, మాకు సహాయం చేయండి అని చెప్పి చాలామంది చెప్తుంటారు. మీరు ఇచ్చారా నిజంగానే అడిగిన, అడిగితే ఇచ్చామన్నా అన్నారు. కానీ ఆయన అడుగుతున్నప్పుడు కింద రెస్పాన్స్ నేను చూస్తూ ఉన్నాను. దట్స్ ఆల్ రైట్, డోంట్ బాదర్, ఐ నో వి ఆల్ వెంట్ త్రూ వాట్ ఎవర్ వి వెంట్ త్రూ. నేనేమన్నా అంటే ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ఎనీబడి. సీ దిస్ ఇస్ అ, మీకు కూడా అర్థం కావాలి కాబట్టి చెప్తా ఉన్నాను, ఇట్స్ సైక్లికల్ ప్రాబ్లం. నేను వాళ్ళని కూడా బ్లేమ్ చేయలేను. ఎందుకంటే స్కూళ్ళు మూత పెట్టింది మేము, గవర్నమెంట్. ఎందుకు మూత పెట్టాము? పిల్లలకి కోవిడ్ రావద్దు, మీకు కూడా నష్టం జరగద్దు, మీరు కూడా కుటుంబాలు, మీకు పిల్లలు ఉన్నారు, మీకు కుటుంబాలు ఉన్నాయి, మీకు కోవిడ్ రావద్దు, పిల్లలకి కోవిడ్ రావద్దు అనేది మా బాధ. అందుకే స్కూల్స్ అన్ని, కాలేజెస్ అన్ని, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని మొత్తం లాక్డౌన్ కదా. సో వీ లాక్డౌన్ ఎవ్రీథింగ్. అప్పుడు మేనేజ్మెంట్స్ ఏమంటాయి? పిల్లలు ఫీజు కట్టకపోతే నేను జీతాలు ఎట్లా ఇవ్వాలని మేనేజ్మెంట్స్ అంటాయి. మీరు మీ ప్రిన్సిపల్ని అడిగినా, మీ కరెస్పాండెంట్ అడిగినా వాళ్ళేమంటారు? మాది కూడా హ్యాండ్ టు మౌతే కదా, మాకు నెల నెల ఫీజు వస్తేనే కదా మీకు జీతాలు ఇచ్చేదని వారు అంటారు. అందరూ అల్టిమేట్గా ఇప్పుడు మీరు గవర్నమెంట్ పరిస్థితి చూస్తే తెలుగులో సామెతుంది, సీత కష్టాలు సీతవి, పీత కష్టాలు పీతవని. ఎవరి బాధలు వాళ్ళు. ఇప్పుడు పోయిన సంవత్సరం మార్చిలో బడ్జెట్ పెట్టుకున్నాం, సరిగ్గా ఇదే టైంలో బడ్జెట్ పెట్టుకున్నాం. అటు బడ్జెట్ పెట్టుకున్నామో లేదో ఇటు కరోనా వచ్చి పడ్డది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా ప్రొజెక్టెడ్ రెవెన్యూలో
మనం ప్రొజెక్ట్ చేసింది ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ 1,41,000 కోట్లు 1,80,000 కోట్లు ఏదో ఉండే లాస్ట్ టైం 1,80,000 కోట్లు. ప్రొజెక్టెడ్ రెవెన్యూలో మనకు కూడా కోవిడ్ వల్ల లాక్డౌన్ వల్ల అన్ని రెవెన్యూస్ బంద్ అయినాయి. ప్రజలు మిగతా అన్ని పనులు బంద్ చేసినారు. కేవలం భోజనం చేయడం తప్ప మిగతా అన్ని పనులు ఆల్ ద అదర్ యాక్టివిటీస్ ఆల్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ హెస్ కమ్ టు ఓ స్టాండ్ స్టిల్. దానివల్ల ఏమైంది? బండ్లు కొనలేదు, భూములు రిజిస్టర్ అవ్వలేదు, ఫ్లాట్స్ కొనలేదు, కొత్తగా మార్కెట్లో అసలు కొందామంటే డబ్బులు లేవు. కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఒక 52,000 కోట్ల నష్టం రాష్ట్ర ఖజానా కూడా వాటిల్లి. మాకు రిపీటెడ్ రిక్వెస్ట్ చాలామంది చేశారు, సార్ మాకు సపోర్ట్ చేయండి. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ప్రైవేట్ టీచర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు రాష్ట్రంలో అని ఒక లెక్క దిద్దామంటే యు నాట్ ఫెడరేటెడ్. మీ దగ్గర ఒక లెక్క ఎంతమంది ఉన్నారు, 4 లక్షలు ఉన్నారా, 5 లక్షలు ఉన్నారా, 10 లక్షలు ఉన్నారా? వీ రియలీ డోంట్ నో ద స్టాటిస్టిక్స్. I mean, we can find out the statistics, it's not like we can't. But the volume is so huge. ప్రభుత్వ ఎంప్లాయీస్ ఒక 4 లక్షల మంది ఉంటే ప్రైవేట్ రంగంలో విద్యా సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ మొత్తం తీసుకుంటే 10-12 లక్షల మంది ఉన్నారు. మరి 10-12 లక్షల మందికి సహాయం చేయాలి అంటే సహాయం చేస్తే కూడా మళ్ళీ మీరందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు విద్యావంతులు, మీకేమి ఒక 1,000 రూపాయలు 2,000 రూపాయలు సబ్సిస్టెన్స్ కింద ఇవ్వలేము. ఇస్తే కనీసం మాత్రంలో ఇవ్వాలి. ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ మీరే తిడతారు మమ్మల్ని ఎందుకు ఇచ్చావు ఈ పార్టీ దానికే. కాబట్టి వీ డోంట్ నో వాట్ టు డూ. ఆనెస్ట్లీ చెప్తున్నాను, మీకు ఇందులో దాపరికం ఏం లేదు. 10-12 లక్షల మందికి ఒక్కొక్కరికి 10,000 రూపాయలు చొప్పున ఇవ్వాలన్నా 10,000 కోట్లు అవుతుంది. ఒక్కొక్కరికి 25,000 ఇవ్వాలంటే 25,000 కోట్లు అవుతుంది. అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ మనీ దట్ వాజ్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ సంథింగ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ, నో అదర్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా. ఇవాళ మా మీద పోటీ చేస్తున్న కాంగ్రెస్ మిత్రులు, బీజేపీ మిత్రులు మమ్మల్ని ఇక్కడ బాధ ఇడతారు. కానీ వాళ్ళు మరి ఇవాళ 20-22 రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్లో ఉన్నారు. మనం అంటే ఒక టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఒక తెలంగాణలోనే ఉంది. మరి వాళ్ళ గవర్నమెంట్ దేశంలో 20-22 రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి. ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఎక్కడైనా ప్రైవేట్ టీచర్స్ని ఆదుకున్న పరిస్థితి ఉందా? ఎందుకంటే ఎవరి చేతుల్లో ఏమీ లేదు. ఏదో చిన్నగా నెలకి ఆ లాక్డౌన్లో 1,500 రూపాయలు లేదా ఇంకోటి చిన్న సబ్సిస్టెన్స్ కింద నామమాత్రంగా ఎవరూ బాధపడకూడదు కనీసం అనే ఉద్దేశంతో చేయడం జరిగింది తప్ప ఇంతకంటే ఎక్కువ చేసే పరిస్థితి నిజంగా కూడా లేకపోయింది. అంతే తప్ప మిమ్మల్ని ఏదో మీ గొంతులు వినబడకనో మీ అరుపులు వినబడకనో కాదు. వీ కీప్ సీయింగ్ ఆల్ ది న్యూస్ ఐటమ్స్ దట్ గెట్ రిపోర్టెడ్ as to how many people had to move to alternate professions. In fact, చాలా మంది స్కూళ్ళు బంద్ అయినప్పుడు ఎందుకంటే కుటుంబాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి, పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళను కాపాడుకోవాలి కాబట్టి చాలా మంది I've seen reports of people switching to menial jobs also. But I think ultimately ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మాత్రం I think we're slowly but steadily recovering. ఇప్పుడు చూస్తే మహారాష్ట్రలో కోవిడ్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి అంటున్నారు, కర్ణాటకలో పెరుగుతున్నాయి అంటున్నారు. కానీ ఫార్చునేట్లీ తెలంగాణలో మరి ఇప్పుడైతే రూమ్లో కూడా చాలా మంది మాస్కులు కూడా వేసుకోలేదంటేనే ఇదర్ యూ గాట్ వ్యాక్సినేషన్ ఆర్ మీకు బాగా ధైర్యం వచ్చింది, లేకపోతే తగ్గింది, కొంత కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది. ఇదివరకు లేని పరిస్థితి అయితే కొంత వచ్చింది. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇతరుల మీద దుమ్మెత్తిపోయడం చాలా ఈజీ. నువ్వు ఫలానా పని చేయలేదు అని ఈజీగా పాయింట్అవుట్ చేయొచ్చు. చేసిన పని మా ప్రత్యర్థులు ఎలాగో చెప్పరు మేము చేసిన పని. కానీ మీరు ఈసారి ఎవరైనా వచ్చి మిమ్మల్ని అడిగితే ఈ ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని ప్రైవేట్ టీచర్లను ఆదుకోలేదు అని కాంగ్రెస్ మిత్రులు బీజేపీ మిత్రులు అడిగితే వారిని అడగండి, 20-25 రాష్ట్రాల్లో మరి మీరున్నారు కదా స్వామి, ఎక్కడన్నా చేశారా మీరు? ఒక నయా పైసా ఎక్కడన్నా ప్రైవేట్ టీచర్లకు ఇచ్చిండ్రా? కొన్ని టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఇవ్వలేదని తిడుతున్నారు, మీరు ఇచ్చిండ్రా? మీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిందా ఎక్కడన్నా? మరి వారు ఇవ్వకుండా మమ్మల్ని తిట్టడం అన్యాయమే కదా. వారు ఇచ్చి మాకు చెప్పాలి కదా. దయచేసి ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు కైండ్లీ థింక్ అబౌట్ దిస్. రెండవది కూడా నేను మీకు చెప్పాలి, సరే మీరు ఒక్క నిమిషం టేక్ ఆఫ్ ద హ్యాట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అ ప్రైవేట్ టీచర్ ఆర్ బీయింగ్ ఇన్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్. ప్లీజ్ థింక్ లైక్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఫర్ అ ఫ్యూ మినిట్స్. దయచేసి ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎవరైతే ఈరోజు వారి అభ్యర్థిని మా మీద నిలబెట్టిందో, ఎవరైతే ఈరోజు వారు మాకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారో, భారతీయ జనతా పార్టీ మిత్రులు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మిత్రులు కానీ ఇంకొకరు కానీ, మేమేం చేశానో నేను ఇప్పుడే మీ ముందు కొంత చెప్పాను. ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా చెప్పొచ్చు. 6 ఏళ్లలో మంచినీళ్ళు బాగైనాయి, ఇరిగేషన్ బాగైంది తెలంగాణలో. ఈరోజు అప్పుడెప్పుడో మహాకవి దాశరథి గారు అన్నారు, మా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ అన్నారు. కానీ ఈరోజు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కోటి రతనాల వీణ మాత్రమే కాదు, 1.5 ఎకరాల మాగాణగా తెలంగాణ మారింది. అంటే 1,00,000 కోట్ల పంట పండుతోంది. అంటే తెలంగాణ దేశానికే ధాన్య భాండాగారంగా మారింది. అంటే ఇది మనకు గర్వకారణం కాదా? దయచేసి మీరు ఆలోచించండి. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకు కూడా చాలామందికి ఏదో రకమైన కనెక్షన్ గ్రామాలతో ఉండొచ్చు. మీ తల్లులు కానీ తండ్రులు కానీ మీకు సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ గ్రామాల్లో వ్యవసాయ పనుల్లో ఉండొచ్చు, లేదా వ్యవసాయంలో నిమగ్నమై ఉండొచ్చు. మీకు కూడా కొంతమందికి ఇక్కడ భూములు కూడా ఉండవచ్చు.
భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఈరోజు శరవేగంగా సాగునీటి ప్రాజెక్టులు కట్టినా, వలసల జిల్లాగా పేరుపడ్డ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కేవలం 3 ఏళ్లలో 10 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళిచ్చి రివర్స్ మైగ్రేషన్ స్టార్ట్ అయ్యే విధంగా ఒక అద్భుతమైన కార్యాచరణ చేసిన, పక్కనే ఉన్న నల్లగొండ జిల్లాలో 65 ఏళ్లలో 2 లక్షల మంది ఫ్లోరోసిస్ వ్యాధిగ్రస్తులను మా ముందున్న ప్రభుత్వాలు తయారు చేస్తే మేము 3 ఏళ్ల సమయంలోనే ఒక్క ఊర్లో కూడా ఫ్లోరిన్ లేకుండా చేసినా అది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఘనత కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఇది కాదా తెలంగాణ విజయాలు కావా? ఇస్ దిస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ వీ షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఎస్ సిటిజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ? మనం ఒక్క నిమిషం టీచర్ అనే అంశాన్ని పక్కన పెట్టి, ఒక్క నిమిషం ఎడ్యుకేటర్స్ అనే అంశాన్ని పక్కన పెడితే, యాజ్ అన్ ఆర్డినరీ సిటిజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఫర్గెట్ ఫర్ అ మినిట్ that I am a minister, I am representing a state, and you are an educator who's sitting on the other side of the aisle. ఒక సగటు తెలంగాణ మనిషిగా ఈ 6-6.5 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత మనకి లాభం జరిగిందా, నష్టం జరిగిందా? దయచేసి మీరు ఆలోచన చేయండి. ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఒక టీమ్స్ పెట్టుకున్నా, హైదరాబాద్లో 5 లక్షల సీసీ కెమెరాస్ పెట్టుకుని సేఫ్ సిటీగా, సేఫెస్ట్ సిటీగా ఇండియాలో చేసుకున్నా, ఏ నగరంలో లేనంత పెద్ద మొత్తంలో పోలీసింగ్ చేసి ఈరోజు లా అండ్ ఆర్డర్ని ఎఫెక్టివ్గా మెయింటైన్ చేసినా, దానివల్ల ఈరోజు ఒక అమెజాన్ వచ్చినా, ఒక యాపిల్ వచ్చినా, ఒక గూగుల్ వచ్చినా, ఒక అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ వచ్చినా, ఇట్లాంటి అంతర్జాతీయ కంపెనీలన్నీ హైదరాబాద్కి వస్తున్నాయి అంటే ఇది ఆషామాషిగానే జరుగుతూ ఉందా? ఊరికేనే అయిపోతాయా? ఒక పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వచ్చినప్పుడు, ఇంటర్నేషనల్లీ రెప్యూటెడ్ కంపెనీస్ వచ్చినప్పుడు బెంగళూరు పోవచ్చు, చెన్నై పోవచ్చు, ముంబైకి పోవచ్చు, ఢిల్లీకి పోవచ్చు. ఇండియాకే రావాలి అనుకుంటే ఎన్నో సిటీస్ ఉన్నాయి. ఎందుకు వస్తున్నారు తెలంగాణకి, హైదరాబాద్కి? అసలు పెట్టుబడులే రావన్న తెలంగాణకి పెట్టుబడులు ఎందుకు వస్తున్నాయి? బికాస్ ఆఫ్ 2 things: ఏబుల్ లీడర్షిప్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కేసీఆర్ అండ్ స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ విచ్ కెన్ టాకిల్ వైటల్ ఇష్యూస్ లైక్ లా అండ్ ఆర్డర్. ఈ రెండు ఉండడం వల్ల ఈరోజు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. మా మీద మాట్లాడే మిత్రులు చాలా మాట్లాడతారు. మమ్మల్ని అన్నారు, మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వలేదన్నారు. ఇక్కడ కూర్చున్న మిత్రులకి, ఎందుకంటే మీరు అందరూ కూడా ఎడ్యుకేటెడ్, చాలామంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒకవైపు గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్లు వస్తాయేమో అని ప్రిపేర్ అవుతూ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో జాబ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అందుకోసం వారి కన్సంప్షన్ కోసం కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నేను మొన్ననే ఒక వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేసినాను, ఒక శ్వేతపత్రం విడుదల చేసి, ఈ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏ రకంగా గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా 32,000 ఉద్యోగాలు, అదే రకంగా పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ద్వారా ఒక 32,000 ఉద్యోగాలు, జెన్కో ద్వారా, సింగరేణి ద్వారా, ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల ద్వారా, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ద్వారా మేము 132,779 ఉద్యోగాలు, 1,32,799 మందికి యువకులకి ఉద్యోగాలు కల్పించామో లెక్కతో సహా నేను చెప్పాను. అప్పటిదాకానేమో ఒక్క ఉద్యోగం ఇవ్వలేదన్నారు మా మిత్రులు, మా ప్రతిపక్ష మిత్రులు. కానీ ఎప్పుడైతే మేము లెక్కలతో సహా బయట పెట్టామో అప్పటి నుంచి మరి మిగతా ఖాళీల సంగతి ఏందని అడుగుతున్నారు. పర్వాలేదు, అడగొచ్చు, తప్పేం లేదు, అడగకూడదని నేనేం అంటలేదు. తప్పకుండా ఇంకో 50,000 నోటిఫికేషన్ కూడా తొందరలో రాబోతోంది, అది కూడా జరుగుతుంది. కానీ మాట్లాడే ముందు ఏ మిత్రులైతే మమ్మల్ని దూషిస్తున్నారో, ఏ మిత్రులైతే మమ్మల్ని మాట్లాడుతున్నారో, మరి వాళ్ళు ఏం చేశారో కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది కదా. మాకంటే ముందున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, 10 ఏళ్ళు ఉన్నది. 2004 నుంచి 14 వరకు వాళ్ళే ఉన్నారు. 2004 to 14 the complete recruitment by Andhra Pradesh Public Service Commission in the United State of Andhra Pradesh, 23 జిల్లాలున్న ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం రిక్రూట్మెంట్ జరిగిందే 24,048 ఉద్యోగాలు 10 ఏళ్లలో. అందులో తెలంగాణ వాటా 42% అనుకుంటే 24,000లో 10,000 మాత్రమే తెలంగాణ వాటా. అంటే సంవత్సరానికి 1000 ఉద్యోగాలు వాళ్ళు కల్పిస్తే ప్రభుత్వ రంగంలో, సంవత్సరానికి 20,000 ఉద్యోగాలు, 22,000 ఉద్యోగాలు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం కల్పిస్తే, అయినా మీరు మమ్మల్ని నిందిస్తే ఆ నిందలు మేము భరిస్తూ మౌనంగా ఉండాలా? చెప్పకూడదా? అది చెప్తే కోపం వాళ్ళకి. ప్రైవేట్ రంగంలో, ఎందుకంటే ఏ గవర్నమెంట్ కూడా మొత్తం ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయిడ్స్కి అందరికీ కూడా, అది కేసీఆర్ గవర్నమెంటే కాదు, కేసీఆర్ గారి గవర్నమెంట్ కావచ్చు, మోడీ గారి గవర్నమెంటే కావచ్చు, అమెరికాలో ఉన్న జో బైడెన్ గవర్నమెంటే కావచ్చు, నో గవర్నమెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్ అన్ఎంప్లాయిడ్ అండ్ బ్రింగ్ దెమ్ అండర్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్. అది ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే ఏ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ అయినా కూడా ఒక 1% ఆఫ్ దేర్ పాపులేషన్ని మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేసుకోగలుగుతుంది. మరి మిగతా వారిని ఏం చేయాలి? ప్రైవేట్ సెక్టర్లో రెడ్ కార్పెట్ వేసి, మంచి పాలసీ పెట్టి, ఇన్సెంటివ్స్ పెట్టి, ప్రైవేట్ సెక్టర్లో మన స్కిల్డ్ టాలెంట్ ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడికి రండి, పెట్టుబడులు పెట్టండి అని ఆహ్వానిస్తాం. దానికోసం టీఎస్ ఐపాస్ అనే విధానం తీసుకొచ్చి పోయిన 6 ఏళ్లలోనే
15,000 పరిశ్రమలకు అనుమతులు ఇచ్చి 15 లక్షల మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించి 2,20,000 పెట్టుబడులు ఆహ్వానిస్తే 20,000 కోట్ల పెట్టుబడులు ఆహ్వానిస్తే అది ఏది జరగలేదన్నట్టు, ఇక్కడికి గూగుల్ రాలేదన్నట్టు, అమెజాన్ రాలేదన్నట్టు, యాపిల్ రాలేదన్నట్టు, వెల్స్పన్ రాలేదన్నట్టు నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మరి నేను అడుగుతా ఉన్నా మిత్రుల్ని, మా మీద పోటీ చేస్తున్న బీజేపీ మిత్రుల్ని, ఎన్ని మాటలు చెప్పారు మీరు? ఏమేం మాట్లాడారు అన్నాడు 2014లో? గుర్తుండాలి, దయచేసి గుర్తు తెచ్చుకోండి అందరూ కూడా. ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా చెప్పినారు. ఆనాడు అప్పుడు ఆయన గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి, నరేంద్ర మోడీ గారు అప్పుడు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి. 2013లో ఆయన మాట్లాడిన మాటలు యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి, గూగుల్లో ఉన్నాయి, చూసి చూడండి. ఆప్కి సర్కార్ నాకామ్ సర్కార్ హై, मनमोहन सिंह ने पట్టుకొని అన్నారు. आपकी सरकार नाकाम सरकार है, आप ही की वजह से आज पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं. आपको एक क्षण भी वहां पे रहने का कोई भी अथॉरिटी नहीं है, उतर जाओ, हटा दो इनको అన్నాడు ఆయన. మరి నేను అడుగుతున్నా, ఈరోజు మా సిస్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు, మోడీ గారు వచ్చినప్పుడు సిలిండర్ ప్రైస్ ఎంత, ఈరోజు ఎంత? ఆ రోజు 400, మరి ఈరోజు 870. మరి ఇదే మోడీ గారు ఆ రోజు ఏమన్నారు? ఓట్లకి పోయేటప్పుడు ఇంట్లో సిలిండర్కి దండం పెట్టుకొని పోయి ఓటేయమన్నారు. మరి ఇప్పుడు ఎవరికి దండం పెట్టాలా? ఇప్పుడు పెట్రోల్ బంక్కి పోతే మా అన్నలు తమ్ముళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు, పెట్రోల్ బంక్కి పోతే అక్కడ మోడీ గారు బొమ్మ ఉంది, ఇట్లా ఆయనకు దండం పెడుతున్నారు బాబు అని. సెంచరీ కొట్టేసింది పెట్రోల్. మరి ఎవరికి చెప్పాలి ఇప్పుడు? మోడీ గారు అప్పుడు అన్నారు జీడీపీ పెంచుతాను నేను దేశాన్ని అన్నారు. నిజమేనేమో అనుకున్నాం. గ్యాస్, డీజిల్, పెట్రోల్ అయితే పక్కా పెరిగింది, 100% పెరిగింది, పెరగంది ఏమీ లేదు. మళ్ళీ ఇవాళ వాళ్ళే ఉల్టా దబాయించి మాట్లాడతారు, వాళ్ళే ఉల్టా దబాయిస్తారు. ఇన్ని మాటలు అన్నారు కదా మీరు, చెప్పండి అయ్యా అంటే వాళ్ళ లైన్ ఒకటే, దేశం కోసం ధర్మం కోసం. ఏ దేశం కోసం, ఏ ధర్మం కోసం? సిలిండర్ పెరిగితే దేశం కోసం ధర్మం కోసం, గ్యాస్ పెరిగితే దేశం కోసం ధర్మం కోసం. నోటికి ఏదొస్తే అది. ఇదే మోడీ గారు ఏమన్నారు అన్నాడు? మీరందరూ గుర్తు తెచ్చుకోండి దయచేసి. ఇదే భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, आप सभी भाइयों मित्रों, धन जन धन खाता खोलो, मैं धन 15 लाख देता हूं అన్నాడా లేదా? అబద్ధం చెప్తున్నాడా నేను? అన్నాడా? మరి ఎంతమందికి వచ్చింది ఇక్కడ 15 లక్షలు? కేశవరావు అంకుల్కి ఏమైనా వచ్చిందా? నాకైతే వచ్చినాయి 15 లక్షల తిట్లు వచ్చినాయి సోషల్ మీడియాలో. 15 లాख దేతూ అంటే నేను పైసలేమో అనుకున్నాను. 15 లాख తిట్లు వచ్చినాయి సోషల్ మీడియాలో. మాట్లాడితే తిడతారు బీజేపీలు. అరే సమాధానం చెప్పండి అయ్యా, మీరే కదా అన్నారు అంటే సమాధానం రాదు. మళ్ళీ ఏమన్నంటే గట్టిగా అంటే ఇండియా, పాకిస్తాన్, బిన్ లాడెన్, బాబర్, అక్బర్. బాబర్ ఎవడు, అక్బర్ ఎవడు, బిన్ లాడెన్ ఎవడు? వానికి మనకేం సంబంధము? మేమేం అడుగుతున్నాం, మీరేం చెప్తున్నారు? తలా శంకరాచార్యులకి బోడిగుండికి ఏమంటారు చూడు, మోకాలికి శంకరాచార్యులకి ముడిపెట్టినట్టు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏది పడుతుంది నోటికి ఎంత వస్తుంటే. నేను అడిగాను, మమ్మల్ని అంటున్నారు కదా ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద ప్రైవేట్ సెక్టర్లో, మీరేమన్నారు అన్నాడు? హర్ సాల్ 2 కరోడ్ లోగోంకు ఎంప్లాయ్మెంట్ దేంగే. నేను చెప్పలేదు, మోడీ గారు చెప్పారు. మోడీ గారిని మొన్న అడిగినారు, అయ్యా మరి సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలంటే ఒక జర్నలిస్ట్ అడిగింది ఇంటర్వ్యూలో, మరి 6.5 ఏళ్ళు అయింది, 12 కోట్ల ఉద్యోగాలు రావాలి కదా, ఏవి సార్ అని అడిగింది. ఏమంటారు తెలుసా మోడీ గారు? आज आप कहीं एक दफ्तर चले गए या कोई एक स्कूल चले गए, बाहर आपको एक पकौड़ी बंडी वाला मिलेगा, वो भी दिन में 400 कमाता है, घर ले जाता है, अपना बीवी बच्चों का देखभाल करता है. क्या ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्या? నేను పకోడీ బండి నడపడం తప్పంటలేదు, మిర్చి బజ్జీల బండి నడపడం తప్పంటలేదు, ఇడ్లీ బండి నడపడం తప్పంటలేదు, ఐస్ క్రీమ్ బండి నడపడం కూడా తప్పంటలేదు, ఛాయ్ అమ్మడం కూడా తప్పంటలేదు. మంచిదే, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్తో ఎవరి కుటుంబాన్ని వారు పోషించుకోవడం మంచిదే. కానీ అది మన అకౌంట్లో వేసుకోవడం మాత్రం తప్ప కాదా? అది కూడా నేను ఇచ్చిన జాబ్ అంటే ఇది ఎక్కడ లెక్క? ఆ లెక్కకు వస్తే మరి ఇప్పుడు మహబూబ్ కాలేజ్ బయట కూడా బఠానీలు, పల్లీలు అమ్మేటోళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది, నేను చెప్పాలనా? ఎట్లుంటుందంటే కథ వీళ్ళది, బాత్ కరోడో మే, బాతే కరోడో మే, కామ్ జో హై పకోడో మే. అరే పకోడీలు వేసిన పకోడీ బజ్జోడు, మిర్చి బజ్జోడు, ప్రతి ఒడికి నేనే ఉద్యోగం ఇచ్చిన అంటే ఇక మరి మేము కూడా చాలా చెప్పవచ్చు. చాలా లెక్కకు వస్తే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్తే. 15 లక్షలు అన్నారు. నల్లధనం డిమానిటైజేషన్ చేశారు, పెద్ద నోట్ల రద్దు చేశారు. ఎందుకు చేశారు మోడీ గారు అంటే కాలా ధన్ వాపస్ లాయింగే అన్నారు మొదలు.
కాలాధన్ వాపస్ ఎక్కడొచ్చిందో నాకైతే తెలియదు. కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళి చాలామంది వేయండు, విజయ్ మాల్యా వేయండు, నీరవ్ మోడీ వేయండు, ఇంకెవడో చోక్సీ వేయండు, వాళ్ళు మాత్రం బయటికి పోయినారు తప్ప పెద్ద పెద్దోళ్ళు నల్ల కుబేరులు నల్లధనం అయితే వెనక్కి రాలే నాకు తెలిసి. మరి వచ్చింటే ఏమన్నా అక్కడ వచ్చిందేమో మనకు తెలియదు. మనకైతే రాష్ట్రానికైతే ఏమీ లే. అదొకటే కాదు, ఏ ప్రశ్న అడిగినా ఏది సూటిగా అడిగినా సమాధానం రాదు. ఉల్టా దబాయింపుడు హుంకరింపులు ఇవి తప్ప రాదు. ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పాలి, మీరందరూ ఎడ్యుకేషనల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు. పోయిన 6.5 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణకు ఒకసారి కాదు 10 సార్లు అడిగాం. ప్రైమ్ మినిస్టర్ని సీఎం గారి నుంచి మొదలు పెడితే మంత్రులను మేము, మంత్రులుగా స్టేట్ మినిస్టర్స్గా మేము అందరం అడిగాం. ఒక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ మంజూరు చేయండి హైదరాబాద్ కోసం. హైదరాబాద్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ సిటీ ఇన్ ద కంట్రీ అని అడిగితే దేశంలో పోయిన 6 సంవత్సరాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్తగా 7 ఐఐఎంస్ మంజూరు చేశారు. మనకెన్ని వచ్చాయో తెలుసా? 0. మాకు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇవ్వండి. అల్టిమేట్గా డిజైన్ లీడ్స్ టు ఇన్నోవేషన్, డిజైన్ లీడ్స్ టు ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్. కాబట్టి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇవ్వండి. అంతకంటే ముందు హైదరాబాద్లో ఉన్న నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ని మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్కి తరలించారు. మాకంటూ ఒక ఎన్ఐడి ఇవ్వండి అంటే పోయిన 6 సంవత్సరాల్లో కొత్తగా 5 ఎన్ఐడీలు మంజూరు చేసినారు. మనకి ఎన్ని వచ్చాయో తెలుసా? 0. ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి. ఐసర్ అని ఉంటుంది, IISER, సమ్ ఆఫ్ యూ మే బీ అవేర్, సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్. మాకు ఐసర్ ఇవ్వండి, మా పిల్లలకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగంలో అవకాశం వస్తుంది అంటే భారతదేశంలో కొత్తగా 2 ఐసర్లు మంజూరు చేశారు. మనకెన్ని వచ్చాయో తెలుసా? 0. నవోదయ పాఠశాలలు ఇవ్వండి తెలంగాణలో, ఒక్కటి కూడా ఇవ్వలేదు కొత్త రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అని అడిగినాం. భారతదేశంలో 82 మంజూరైనాయి నవోదయ పాఠశాలలు. మనకెన్ని వచ్చాయో తెలుసా? 0. మెడికల్ కాలేజీలు అడిగాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక 5 మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టింది. కానీ వీ నీడ్ మోర్ డాక్టర్స్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ పాండమిక్ ఆర్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ హెల్త్ కేర్. కాబట్టి మెడికల్ కాలేజీలు ఇవ్వండి, ఒక 7 ఇవ్వండి అని అడిగాం. భారతదేశం మొత్తంలో 6.5 సంవత్సరాల్లో మొన్నటికి మొన్న మంజూరు చేశారు. 157 న్యూ మెడికల్ కాలేజెస్ have been sanctioned. తెలంగాణకి ఎన్ని వచ్చాయో గెస్ చేయండి. Can somebody guess? Thank you. 0. Not even one, madam. I'm sorry. 0. మరి నేనేమంటున్నా అంటే, ఆర్ వి నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా? సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, టీమ్ ఇండియా స్లోగన్స్ ఆర్ వెరీ నైస్. పని కావద్దా కింద? ఇండియాలో లేమా మనము? మనకిస్తే ఇండియాకి ఇచ్చినట్టు కాదా? తెలంగాణకు సాయం చేస్తే ఇండియాకి ఇచ్చినట్టు కాదా? ఇంకా ఇవ్వరు సరే ఇవ్వరు. ఇక మీకు ఇక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్తో పడది పొలిటికల్గా కాబట్టి ఇయ్యకపోగా నీళ్ళు కూడా మళ్ళీ మీదకెళ్ళి ఎగరడం, దుంకడం, హుంకరించడం. ఆయన వస్తారు అమిత్ షా గారు వచ్చి हमने आपको 1 लाख करोड़ रुपया दिया अंటాడు. अरे कहाँ किसको दिया आपने? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. పోయిన 6 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ పౌరులుగా మనందరం, ఆల్ ఆఫ్ us 4 crore పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ, మనందరం పోయిన 6.5 సంవత్సరాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ట్యాక్సెస్ రూపంలో కట్టింది. అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కావచ్చు, ఇంకో ట్యాక్స్ కావచ్చు, మన జిఎస్టీ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు. మనం ట్యాక్సెస్ రూపంలో కట్టింది 2,72,000 కోట్ల రూపాయలు. 2,72,000 crore rupees have been paid by the people of Telangana to Government of India. Do you know how much we got back in last 6 years? 1,40,000 crores. అంటే 2,72,000 కోట్లు మనం కడితే మనకు వాపసు వచ్చింది వివిధ కేంద్ర పథకాల రూపంలో 1,40,000 కోట్లు. రూపాయి పోతే వాపస్ ఆటానా వచ్చింది. మరి ఎవరికి ఇచ్చినట్టు? किसको किसने क्या दिया? अगर आज तेलंगाना इस देश की तरक्की में अगर जिम्मेदारी से अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो अच्छी बात है, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है. हम ये नहीं मानते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्योंकि हमने आपको 2,72,000 करोड़ दिया तो सारा पैसा वापस दो. हम ये नहीं कह रहे हैं. हम हिंदुस्तानी हैं और फख्र के साथ हम ये मानते हैं कि तेलंगाना के आज नागरिक होने के नाते अगर आपके पिछड़े इलाका जो है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या कहीं और हो, जहां पे आज आपकी राज चलती है, अगर उस राज की तरक्की में हमारी भागीदारी है, ये आप अगर एक बार कहें तो अच्छी बात होगी. అమిత్ షా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ ప్రజలకు దండం పెట్టి ధన్యవాదాలు చెప్పాలా. అయ్యా మీరు దేశంలో ఇతర వెనుకబడ్డ రాష్ట్రాల కోసం మీరు మీ వంతు కృషి చేస్తున్నారు, మీరు డబ్బులు ఇస్తున్నారంటే
సంతోషపడతాం. అంతేగాని ఇక్కడికి వచ్చి हमने आपको दिया, किसने किसको दिया? अगर लेन देन की बात आती है तो तेलंगाना ने आपको दिया. ఈ మాట అంటే కోపం. మళ్ళీ ఏమైనా గట్టిగా అంటే మళ్ళీ ఇండియా, పాకిస్తాన్, హిందూ, ముస్లిం, బిన్ లాడెన్, అక్బర్, బాబర్, దేశం కోసం, ధర్మం కోసం. నేను అడుగుతా ఉన్నా, దయచేసి ఆలోచించండి, తొందరపడకండి. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్లో ఒక ఆయన ఉన్నారు, బీజేపీ ఆయన ఏమంటున్నారు? ప్రశ్నించే గొంతు ఉండాలి, నాకు ఓటేయండి. నేను అడుగుతున్నా, తెలంగాణకు ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ చేయకపోతే ఈ గొంతు ఎందుకో ప్రశ్నించదు? తెలంగాణకు వచ్చిన ఐటీఐఆర్ రద్దయితే నీ గొంతు ఎందుకు ప్రశ్నించదు? తెలంగాణకు ఒక్క నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ రాకపోతే ఎందుకు ప్రశ్నించవు? తెలంగాణలో రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెడతానని చెప్పి పెట్టకపోతే ఎందుకు ప్రశ్నించవు? తెలంగాణలో బయ్యారంలో ఉక్కు కర్మాగారం, ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ పెడతాను, స్టీల్ ప్లాంట్ పెడతా అని చెప్పి పెట్టకపోతే ఎందుకు ప్రశ్నించవు? ఎందుకు లేవదు నీ గొంతు? ప్రశ్నించే గొంతులు ఎందుకు మూగబోతున్నాయి? ఈ ప్రశ్నించే గొంతులన్నీ కేసీఆర్ గారిని తిట్టడానికి మాత్రం బాగా ప్రశ్నిస్తాయి. కేసీఆర్ గారిని బండబూతులు తిట్టడానికి, కేసీఆర్ గారిని తెల్లారలేస్తే నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడడానికి మాత్రం గొంతులు లేస్తాయి. కానీ మీ మోడీ గారినో, అమిత్ షా గారినో, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్నో మా రాష్ట్రానికి రావాల్సింది ఎందుకు ఇవ్వవు, ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ పెడతానన్నావు ఎందుకు పెట్టవు అని అడిగేదానికి మాత్రం ధైర్యం ఉండదు. అందుకే ఇక్కడనేమో ఎగురుతూ ఉంటారు, ఇక్కడనేమో గొంతులు చించుకుంటూ ఉంటారు. ఢిల్లీకి పోతే మళ్ళీ అందరూ కూడా అక్కడ వాళ్ళ ముందు, పెద్దల ముందు వంగి వంగి దండాలు పెట్టే పరిస్థితి. నా విజ్ఞప్తల్లా మీతో ఏమంటే, డోంట్ గెట్ క్యారీడ్ అవే బై రెటోరిక్, పొలిటికల్ రెటోరిక్. ప్లీజ్ థింక్, హూ ఇస్ ద రైట్ క్యాండిడేట్ టు రిప్రజెంట్ యూ ఇన్ దిస్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్. ఈరోజు మేము పంపిన అభ్యర్థి ఎవరు? ఆమె పివి నరసింహారావు గారి డాటర్ కావడం అనేది అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఆమెకి. షీ ఈజ్ అ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ లేడీ.